اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں شیخ ارشد بشیر مدنی حفظ اللہ کو کہ وہ آئیں اور بعنوان امن کا پیغام دھاروی مذاہب کی روشنی میں اس پر تقریر کریں۔ شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بے پایا درود و سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر میں منچ پر بیٹھے ہوئے سارے ہی دھارمک شخصیتوں کا احترام کے ساتھ اور ناظم جلسہ اور سامعین میں موجود مسلم اور غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کا میں آپ سب کا اسلامی پکار سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شانتی آپ سب پر بنی رہے۔ یہ وقت جب ہم یہ ٹاپک لے رہے ہیں، مالیر کوٹلہ جو کہ امن کے لیے مشہور ہے جگہ، ہم یہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے جمع ہوئے ہیں۔ ہم اس موقع پر ہم اس آتنکواد کے خلاف جو کہ اسرائیل نے بمباری کی چند کشتیوں پر جو کہ ترکی سے جا رہے تھے، ہمارا یہ پروگرام ان سب کے لیے سبق ہے جو آتنکواد کا کوئی بھی کام دنیا میں کرتے ہیں۔ اور 5 جون سے لے کر 10 جون تک انوائرمنٹ ڈیز منائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ انوائرمنٹ ڈے یعنی مطلب ہوتا ہے پہاڑ، پیڑ، پودے، یعنی پورے کائنات کے ہر چیز کشل منگل رہے، اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹ ڈے۔ ہمارا یہ پروگرام انوائرمنٹ ڈے کے لیے سبق ہے اور یہاں سے ایک اچھی شکشا انشاءاللہ دی جائے گی۔ جو ٹاپک میں نے آپ کے سامنے لیا ہے اور اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے امن کا پیغام عالمی مذاہب کی روشنی میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب امن کی بات کرتے ہیں، اور عالمی مذاہب سے میری مراد آج کے دن اس ٹاک کے اندر ہے کرسچینٹی، جوئزم، ہندوازم، سکھزم، بدھزم اور اسلام، یعنی یہ سارے مذہبوں کے اندر امن اور شانتی کی بات کیا کیا طریقے سے آئے گی انشاءاللہ آج وہ ہم سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مذہب کا نام لے کر آتنکواد پھیلاتے ہیں۔ آج کے اس مجلس سے ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے مذہب سے امن قائم ہوتا ہے۔ آج کے اس جلسے سے ہم یہ سبق اور لیسن حاصل کریں گے کہ مذہب کے ذریعے سے امن آ سکتا ہے۔
स्वामी जी ने और सिख मत के और हिंदू मत के बड़ों ने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम शांति सिखाता है। मैं जरा उसको और एलाबोरेट करके आपको बताता हूं। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जो कोई भी, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर किसी भी इनोसेंट या मासूम, हर मजहब का, चाहे हिंदू मत का हो, चाहे सिख मत का हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर कोई भी इंसान किसी भी मासूम यानी इनोसेंट की अगर जान ले लेता है, पूरे इंसानों को कत्ल करने का गुनाह उसको लिखा जाएगा। और अगर कोई किसी भी इंसान को, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो सिख मत का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कहीं पर भी अगर कोई किसी की जान बचाएगा, उसको पूरे इंसानों के जान बचाने का सवाब लिख दिया जाएगा। यानी मतलब ये है कि अगर कहीं पर कहीं कोई हिंदू भाई रोड पर एक्सीडेंट होकर तड़प रहा हो, ये ना कहिए ये तो मुसलमान नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। अगर कहीं पर कोई सिख भाई रोड के एक्सीडेंट की वजह से तड़प रहा हो, हम ये नहीं कह सकते ये मुसलमान नहीं, मैं क्यों देखूंगा। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी मजहब का रहने वाला हो, अगर रोड पर कोई भाई तड़प रहा हो, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानों की जान बचाने का तुम्हें सवाब लिखा जाएगा। यानी मतलब ये निकला, अगर कहीं पर कोई हिंदू भाई रोड पर तड़प रहा हो और मुझे ये पता चल जाए कि मेरे शरीर में सिर्फ एक बॉटल खून का, मेरे शरीर में, मेरे जिस्म में एक बॉटल खून का है जो निकाला जा सकता है, तो मैं डॉक्टर साहब से कहूंगा, डॉक्टर साहब मेरा खून निकाल दो, इस हिंदू भाई को दे दो। यह है कुरान मजीद का पैगाम। तो आइए जरा हम बात करते हैं अमन का पैगाम आलमी मज़ाहिब की रोशनी में। अमन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसके माने पीस, सलामती, कुशल मंगल, सुख, ये सारे माने अमन के अंदर आ जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं बुद्धि इल्म, उसकी किताब उंगुल तरा और उंगुल तरा काया वर्ष नंबर 322 के अंदर निर्वाणा का लफ्ज मिलता है, यानी कि पीस, अमन। इसी तरीके से जब हम ईसाइयों की और यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट नंबर्स, उसका चैप्टर नंबर 6 और उसकी वर्ष नंबर 26 पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आया है, अगर तुम ऊपर वाले के तरीके पर चलोगे तो तुम्हारे पास अमन ही अमन कायम हो जाएगा। अगर हम सिख मत का मुताला करते हैं तो जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है, उसके अंदर मैंने जब पढ़ के देखा तो 1975 मर्तबा अमन का वर्ड आया है उसके अंदर। और हिंदू मजहब के जो वेदास है, अगर आप किसी भी स्वामी जी से पूछेंगे कि वेदास का खुलासा क्या है, एसेंस क्या है, तो वो कहेंगे सर्वजनो सुखिनो भवन्तु। यानी मतलब यह है सर्वजनो, सर्वा कहते हैं सारे के सारे, जनो कहते हैं जनता यानी इंसान, सुखिनो भवन्तो सब के सब सुख में रहे। इसी तरीके से आपने स्वामी जी से भी सुना ओम शांति शांति ही, यानी मतलब यह है कि हिंदू मजहब का खुलासा भी शांति ही की तरफ बुलाता है। और जब हम इस्लाम का मुताला करते हैं तो जब हम ये सारे मजहबों को पढ़ते हैं, क्रिश्चियनिटी उसके अंदर भी पीस, सिखिज्म उसके अंदर भी पीस की बात बताई गई है, हिंदुइज्म उसके अंदर भी
सुख की और पीस की बात बताई गई है, बुद्धिज्म में भी